अल्हम्दुलिल्लाहिल फत्ताहिल मन्नान ज़िल तौल वल फ़ज़्ल वल इहसान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल ईमान व फ़द्दल दीनना अला साइरिल अदयान व मक़ा बिहबीबिही अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन इबादतल अवतान वख़स्सहू बिल्मुअजिज़ति वस्सुननिल मुस्तमिर्रति अला तआक़ुबिल अज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आलि कुल्लि मख्तलफ़ल मलवान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबियाइ व अंतुम आखिरुल उमम व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलय्य इंद क़ब्री समिअतु व मन सल्ला अलय्य नाइयन उबलिग़तु इमामुल अंबियाइ बिला इख्तिलाफ़िन व ताजुल अस्फ़ियाइ बिला इख्तिलालि व ख़त्मुर रुसुलि बिस्सद्रिल मुअल्ला नबियुन हाशमियुन ज़ी जमालि वमल क़ुरआन मख़लूक़न तआला कलामुर रब्बि अन जिन्सिल मक़ालि उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यर्ज़ुक़ुनी सलाहा व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन पमन को तासबान दिलवे इनाम एहसान कड़े दे इनामात के अल्लाह पाक के इनाम मंगो तासो अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक़ात की अशरफुल मखलूक़ात इंसानान पैदा करी या पे इंसानान की अल्लाह पाक मंगो तासबान दा इनाम एहसान कड़े दे पे इंसानान की मुसलमानान पैदा करियो या इंसानानु मुसलमानानु की अल्लाह पाक मंगो तासबान दिलवे इनाम एहसान दा कड़े दे चिदा इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान पैदा कड़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द टोलो पैगंबरान आखिरने पैगंबर दे और दाज़म उस्ताद ईमान दी कम सिलसिला द नबुव्वत द हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम न शुरू हुआ आगा सिलसिला द नबुव्वत ज़मंग उस्ताद व महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदी इख्तिताम त रसीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरने पैगंबर दी द नबी अलैहि सलाम न बाद बल हिस किस्म पैगंबर नाराजी और दाम ज़मंग उस्ताद ईमान दी कद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबाद कम इंसान द पैगंबरे या द नबुव्वत दावा उकड़ा न द इंसान बाद इस्लाम द दायरीन खारिज काफिर गणलिशी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरने पैगंबर दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकम किताब कुरान मजीद मिलो दी द आसमानी किताबुन आखिरनी किताब दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तचकम उम्मत मिलो दी द टोल उम्मतुन आखिरने उम्मत दी द नबी अलैहिस्सलाम न बाद बल हिज किस्म नबी
بل هیڅ قسم کتاب، بل هیڅ قسم دین او بل هیڅ قسم امت ناراضي. ځکه چې نبی علیہ السلام د قیامت د ورځې پورې د تمام انسانانو د پاره اخیرنی پیغمبر دی. څنګه چې رب العالمین د ټول انسانیت بادشاہ رب العالمین دی، دا رنګي د نبی علیہ السلام نه بعد د ټول انسانیت پیغمبر زموږ استاد محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو هغه میاشت د ربیع الاول و، چونکه دا میاشت هم د ربیع الاول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش په دې میاشت کې شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته تشریف په دې میاشت کې راوړی دی. نن په تمام دنیا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت د نبی علیہ السلام د زندگی متعلق پروگرامات او مجالس منعقد کیږي. په تمام انسانیت کې دا فضا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې میاشت کې دنیا ته تشریف راوړو. هغه بیا جدا خبره ده چې نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړو، نو د دې مسلمانانو د پاره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تشریف راوړلو کې کم درس ده. نبی علیہ السلام چې دنیا ته تشریف راوړو، الله رب العالمین د هغې نه وړاندې مسلمانانو ته انسانانو ته د رهنمایۍ دپاره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لیږي، نو په ځمکه باندې حالات برابریږي. هغه دور ته دور د جاهلیت ویلی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تقریبا 50 یا 55 ورځې وړاندې یو عجیبه واقعه رااله چې د هغې نه هم ډېر هوښیار خلکو، ډېر عقلمند خلکو دا محسوسه کړه چې په ځمکه باندې یو نوې فضا، یو نوې رڼا راتلو واله ده چې دا به څنګه رڼا وي او څنګه فضا به وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وړاندې نجاشي چې دا حبشي بادشاه د ده طرف نه د یمن گورنر او حاکم ابرها دا یو ډېر لوی ظالم جابر بادشاہ تیر شوی دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین د ده د واقعي مناسبت سره سورۃ الفیل هم نازل کړی دی. مسلمانانو ته دا واقعه یاد کړی ده. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل. په دې سورۃ الفیل کې یو ډېر لوی د الله رب العالمین د قدرت اظهار دی. دا ابرها دا ډېر لوی ظالم بادشاہ د یمن گورنر دی. دو قتل سوچو کو چونکه دا عیسایو دوی خلق د دنیا نه راجمع کیږي او بیت الله تزي عبادت د پاره د حج او د عمرې د عبادت د پاره بیت الله تزي کعبه تزي. نو دوی داغي مقابل به موږ یو بهترین تعمیر وکړو، یو خوشاندار محل به جوړ کړو چې داغي زیب و زینت رونق او حسن دا بدا بیت الله او د کعبه شریفین زیاتی خلق بدی زمنګ دی ګرځي ترازی پزید دی چې د عربو د مسلمان د عربو دی بیت الله او قبله او کعبه لذي. په دغه وخت کې د یو ګرځي جوړ کړه او ډېر زیات اخباری ډېر خرچه په وکړه، ډېر شاندار بهترین محل تیار. چې کله محل تیار شو په دې وخت کې د بنی کنانا یو عرب نوجوان راغی یمن تراغی او د دې عیسایانو په دې ګرځه کې چې کوم د بیت الله شریف د مقابله د پاره دا جوړ شوی و، نو باغی کې او د سمات حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د قول مطابق د بنی کنانا د قبیله د ځوان چې په دې عیسایانو په دې ګرځه کې او د سمات کو او دی واپس بیا او تختیدو خپل قبیله تراغی. دلته ابرها ته چا خبر ورکړ چې سیب تاسو خو د بیت الله شریف مقابله کې یو ډېر لوی مزیدار تعمیر د یوې ګرځې کړې دي، لیکن ګرځې کې یو عرب ځوان راغلی او داسې مات کړې بې عزتي کړې ده. او د دیم قول د علماو مطابق چې دې ګرځې سره خوا کې د عربو ځوانان اور لګو او هغه اور د هوا د وجې نه پرېوتو. پدی عیسایانو پدی ګرځه کې ابرها تداغي پیغام ورسېدو چې تاسو مر خرچا په خپل ګرځه باندې کړی و هغه اوس وزیدل. ابرها پدی دې کې قسم وخور چې هغه وخت پورې بز سان اخلم
هغه وخت پورې به زه اطمینان سره نه کینم تر کوم وخت پورې ما د خپل ګرجې تپوس نه وی کړی یو لوی لشکر تیار کړ په دې کې هاتیان دي په هغې باندې سواره را روان شو چې زو د بیت الله شریف بنیاد به وباسو بیت الله شریف بروانو ځکه د عربو ځوان ناغلی دی زمونږ ګرجې ته بېعزتي ورکړې ده د هغې په بنا مونږه د خپلې ګرجې تپوس ابرهه را روان شو دا د محرم الحرام میاشت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه تقریبا 2 میاشتې وړاندې ابرهه را روان دي سره د لوی لشکر مکې مکرمې حدودو ته داخل شو چې وی قتل دلته د عربو ساوي او خان ګډې چیلې سره دي دا ابرهه دی لشکر د عربو د او خان ځان سره ونیول دیم ځان سره را روان کړ د غنیمت په توګه دی دا هم تازه جایز دی مونږ ته صحیح دي او خپل بادشاہي ښکارا کوله دلته دا بیت الله شریف متولی او نگران او محافظ پدی وقت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکو حضرت عبد المطلب سے ډېر نیک انسان مخکې دین مطابق او نیک انسان عبد المطلب سے ته چا پیغام ورکړ چې سیبا برهار روان دي او ډېر لوی لشکر ور سره دي د بیت الله شریف دا ګستاخی او د بی ادبی د پاره د قریش ټول راجم کړل هغه ته وی چې سیبا بیت الله شریف خالق د بیت الله شریف یو رب شتا چې هغه زمونږ استاد د ټولو رب دی هغه د خپل کور ته پوس کوي ابرهه ډیر په شان او شوکت سره او ډیر په تکبر او غرور سره حرم شریف ته داخل شو عبد المطلب سے ورغی چې وی قتل چې عبد المطلب سے بر روان دي دی وتر استقبال لپاره پاسو او دی چې په کوم تخت باندې ناستو هغه تخت نه راکوشو عبد المطلب سے سره پزماکه کې ناست هغه د عزت په نیت باندې ابرهه وتوي سره راغلي وې سه بستاد کسانو په لار باندې زمونږ او خان نیولې دي او باغی خان کې 200 خان تا زماګر کړی دي د خپل خان ته پوسټ راغلی ابرهه وتوي ماوي کته د خپل عبادت خانه د بیت الله ته پوس کې حکم یو کې د خپل خان واپس ورکړي عبد المطلب سے وتوي چې زد خان او بادشاہ او مالک یم او د دې کور مالک هغه بل دی هغه بدن ته پوس کې ډېر خوشاله شي چې دا څوک ته پوس والا نشته عبد المطلب سے خپل خان بوت الله بیت الله شریف دروازې سره ودرېد او د الله رب العالمین ډېر دعاګانې وغوښتې چې الله نن زموږ اس قسم طاقت نشتا او د خپل کور حفاظت ته خپل باندې دا غینه بعد لاړو غر باندې کې نه سملګری وسري تماشا کوي ابرهه پاتی باندې سور دی دی وخت چې دی بیت الله شریف ته نږدې شو الله رب العالمین وړي وړي مرغې را اولېګلې د باج علماء د وینا مطابق دا کوم تو تکری دا واړو واړ مرغان دا مرغان رالل سکانی ځان سره خوري کې نیولې دي سه په پنج کې نیولې دي یو یو کانی د ابرهه په لشکر را غورځي د ابرهه په جیم مړ کیږي او لاندې داغي سورلې مړ کیږي او کانی داغي نه بهر وځي ابرهه لشکر په دې طریقې سره هلاک شو په ابرهه باندې الله رب العالمین بیماری راوسته دته چیچک بیماری ولګیدا هغه ټغټه دانې پیرو قتل دا غدانو د وجه د بدن ټول سخاش او د سخا کېدو نه بعد د دو یو اندام په خپل پریوتو او د هغې نه بعد د دې بیماری د وجه نه د سینا اوچودله زړی ته بهر را اوته په دې طریقې سره ابرهه مردار شو کله چې دا واقعا وشوله خلک حیران دي چې دا خو ناشنا واقعا وشوه او خيار خلک وی چې سنوي حالات راتلو والدي خو چې صبر راشي د دې نه بعد تقریبا 50 یا 55 ورځې بعد امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په میاشت کې د پیر په ورځ باندې د خپل تر ابو طالب سے پکور کې پیدا شو
د نبی علیہ السلام د پیدایش نه وړاندې د نبی علیہ السلام نیکه خوب ولیدو عبدالمطلب صاحب چې د ما د ملا نه یو زنځیر راووته او هغه زنځیر چې راووته د هغې دوه سره دي یو سر د هغې په مشرق باندې دی او بل سر د هغې په مغرب باندې دی لږ ساعت بعد د هغه زنځیر نه اونه جوړه شوه او په هغې کې ډېرې زیاتې پاڼې دي او هغه پاڼې یو تر بله زیاته رڼا او نور کوي په دې کې دا خلک راځي او د دې اونې دا پاڼې شوکوي په دې کې یو ښایسته ځوان دی هغه ښایسته ځوان راپاڅېدو او هغه دا خلک د دې اونې د پاڼو کټ کولو نه منع کوي په دې کې وویل شو معبرینو تعبیر ورکړي چې ستا په کور کې بچی پیدا کېږي او د هغه نوم او د هغه صفت به د مشرق نه تر مغربه پورې ټول خلک کوي او د یو روایت مطابق دته وویل شو چې ستا بچی پیدا کېږي هغه له به نوم کېږي محمد یا به ورله نوم کېږي احمد دا د عبدالمطلب صاحب د نبی علیہ السلام د پیدایش نه وړاندې خوب دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بی بی حضرت آمنه بی بی هغې خوب ولیدو په خوب کې راته وویل چې ستا بچی کېږي هغه له به نوم کېږي محمد یا به ورله احمد نوم کېږي نبی علیہ السلام د پیدایش نه وړاندې دا خوبونه دوی ولیدل اتم د ربیع الاول یا نهم د ربیع الاول د اپریل میاشت 570 عیسوي کال چې نبی علیہ السلام د سحر په وخت د خپلې مور حضرت آمنه بی بی نه پیدا شو یو زنانه ده حضرت فاطمه بنت عبدالله رضی الله عنها هغه فرمایي چې کوم وخت کې نبی علیہ السلام پیدا کېدو زه د نبی علیہ السلام مور بی بی سره ناست وم په دې وخت کې د اسمان نه یو رڼا راغله دا ستوري راښکته شو او په کور کې دومره رڼا شوه چې زه ډېره زیاته ویرېدم چې دا ستوري او دا رڼا ماله تکلیف رانه کړي او د یو روایت مطابق د نبی علیہ السلام مور بی بی چې ما یو رڼا ولیدله چې د هغې رڼا هغه شعلې انوارات شام طرف ته ورسېدل او د هغې د وجې نه شام روښانه شو د شام علاقه او د شام محلات ښکاره شو نبی علیہ السلام پیدا شو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو د ابولهب یو وینځه وه د هغې نوم و ثویبه چې اخره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رضاعي مور هم جوړه شوې ده دغه ثویبه وه ابولهب ته یې زیری ورکړو ابو جهل ته یې زیری ورکړو ابولهب ته یې زیری ورکړو چې ستا وراره پیدا شو هغه په ګوته داسې کې چې ته آزاد یې تا ما ته خوشخبري راکړه بیا د ابولهب په باره کې راځي چې په جهنم کې د ټولو نه سخترین عذابونه دي او ابولهب ته یو ورځ په جهنم کې آرام ملاویږي چې هغه د پیر ورځ ده او آرام ورته د دې ګوتې د وجې نه ملاویږي چې په دې ګوته باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش په موقع او په زیرې باندې د دا وینځ آزاده کړې نبی علیہ السلام پیدا شو دلته قریشو مجلس لګېدلی دی قریش ناست دي په دې مکه مکرمه کې یو یهودي اوسېږي دا یهودي د خپلو ملګرو مشرکانو کافرانو ته وایي چې د قریشو سرداران دي چې ما ته داسې معلومیږي چې نن شپه ستاسو په دې علاقه کې یو ماشوم پیدا شوی ایوه دې موږ ته خو څه داسې معلومه نه ده څوک پیدا شوي دي وایي تاسو تلاش وکړئ چې وی کتل پیغام ملو شو چې د حضرت عبدالمطلب صاحب نوسی د حضرت عبدالله صاحب بچی پیدا شوی دی وایي تاسو لږ معلومات وکړئ دا ماشوم به 2 ورځې د مور پی نه خوري دا ماشوم چې دی د دواړو اولو په منځ کې به یو مهر لګېدلی او په هغې باندې به لیکلی شوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وی کتل همغه شان وه 2 ورځې نبی علیه السلام پی نه خوري او د نبی علیه السلام د اولو په منځ کې دا مهر نبوت لګېدلی دی چې کله قریشو خبر ورکړي چې ستا به ستا خبره خو رښتیا ده هغه ما په پخوانو آسماني کتابونو کې کتلي دي چې د آخري زمانې پیغمبر راځي د هغې نه وړاندې به داسې حالات او بیا چې کله هغه راشي د هغه د دواړو اولو په منځ کې به دا لیکل وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ما به له بوځي په دې کې د یهودیانو دا یهودي عالم
د قریشو سره راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو باندې وکړو دا يهودي عالم به هوش را پریوت د هوش کې راتلو نه بعد ډیر زیات په افسوس سره وي چې نن د بنی اسرائیل نبوت ختم شو او بنی اسماعیل ته نبوت را منتقل شو دا ستاسو د آخر زمانه پیغمبر دی او به دې قریش ته وی چې دا ماشوم دی بغټیږي او دی بس تاسو په دې خلکو باندې داسې حمله کوي چې تمام دنیا باغه حمله اوري او دا حمله پیغام په ټوله دنیا ته رسیږي دا خبر بخوريږي فتح مکی خبرداري ورکړه ځکه آسماني کتابونو کې مخکې موجود دلته د کسرا دربار دی د کسرا په دربار کې د دې کوم شاهي محل دی پدیش بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش باندې سورلس مناره را پریوت او دا غینه بعد یو نهر صحابه به وته وی هغه نهر کې ابو چشمي او د دې یو آتشکده وا چې دی بد اور عبادت کو زر کاله باغې کې دی اور بل کړو پدیش په باندې هغه آتشکدي اور بن شو کله چې بادشاہ سحر دربار ته راغی یو پیغام ملو شو چې سیب استا په دربار کې سورلس مناره بیګار پروتي دیم پیغام ملو شو چې سیب ته خبر نه زمون د عبادت چې کوم اور هغه بیګا بن شوی بل پیغام ملو شو چې سیب ته خبر نه نهر ساوه کې وبو چې شوی دی بادشاہ سے کسرا فارس ډیر زیات پریشان دي معبرین راغوښتل چې د دې موقع مناسب ما ته مشوره راکړي پدې کې وزیر پاسه چې بیگا ما خوب قتل دي اخو کې مو قتل چې د عربو او خان راغلي دي او زمونږه د فارسیانو ازنه په زور موږ نه بوزي تر دې پورې چې په دریای دجله باندې غي زمونږ او خان زمونږه سونه پورې وستل او د مشرق نه تر مغرب پورې حکومت دا ویش بیا تعبیر په باره کې علما راغوښتل یو سړی ولېګو نعمان ابن المنذر هغه ته وی چې تلار شاه د دې خوب په باره کې تعبیر معلوم کړي چې داسې حالات بیګا شوي دي هغه یو عالم لاړو عبد المسیح غسانی نه مری هغه لاړو هغه ته وی سیب بیګا زمون وزیر سیب داسې خوب کتل دي او بیگا بادشاہ سے په دربار کې داسې حالات شوي دي هغه ته استاسو د خود تعبیر خو زنه شم در کولی او زما یو ماما دی چې دا غنوم د ستیح پشام کې اوسېږي او هغه ډېر زیات کمزوري بیمار دی هغه لاړ شي د خوب تعبیر باغ درکې چې کله لاړل ستیح مرض الوفات کړي ستیح ته خوب ورو چې داسې خوب دی بیګا داسې واقعیا شوي ستیح وته چې ستاسو حکومت په ختمې دوره دا سورلس محلات چې تاسو کوم سورلس منارې چې تاسو کومې کتلې دي ستاسو ان قریب سورلس حکومتونه د لاس نه وتون کې دي لکه د کسرای فارس خو په نیمه دنیا بادشاہي و خو انتظار کوي چې سکی بادشاہ له واپس پیغام راغی چې سیبه د خوب تعبیر ملو شو او هغه شان اصولا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې د کسرای فارس لس حکومتونو مسلمانانو قبضه کړل او د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه دغه په دور کې سورلس حکومتونه د کسرای فارس د مسلمانانو قبضه کړل دا خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش موقع او چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو حالات بیا عجیب دي عمر وسو په عمر وس باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عقیقه کیږي حضرت عبد المطلب سے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپلوان قریش سرداران ناجمع کړل عقیقه وته او په عقیقه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نوم انتخاب کو چې د تمم نوم کې خو د محمد او د یو روایت مطابق د تمم نوم کې او د احمد قریش ورته چې دانم تا چرته منتخب کو دا غینه بعد عبد المطلب سے خپل خوب بیان کو چې ما په خوب کې د باره کې اوریدلو چې تمام دنیا کې برده صفت کیږي دا غي بنا ما د نوم منتخب کو هغه دې په دنیا کې خدا سينوم تر دې وخت پورې چانه دی خي تانوم څنګه خو دي او دلته د نبی عليه الصلاه والسلام مور حضرت امینه بیبي هغه می چې ما خوب لیدلو او په خوب کې ما ته ویل شو چې ترې ماشوم بچی ته بنوم کېږي محمد یا احمد نوم وته کېږي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم کې خودل شو. اوس د نبی علیہ السلام د ختنې په باره کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم نوم کټکولی د ماشوم د هغې په باره کې نو راجح قول داري د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه د روایت مطابق چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختون پیدا لکه ماشوم خلق ختنه وته کوي سنت وته کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ختنه پیدایشي شي و بیا چې کله ماشوم پیدا شي داغه د خوراک دا نوم خلق کټ کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نوم پیدایشي کټ شي لکه دې تم ضرورت را نغي او بیا دومره عجیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې کتابونه لیکي چې کله دې پیدا شو مکمل صفو اگر چې ماشوم پیدا کیږي هغه صفا نه وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ماشوم دی اوس د پيو سلسله راځي چې ماشوم ته پیسو ورکړي نو دا غي د پاره د قبيله بني سعد زنانه راځي ان شاء الله مزید د نبی علیہ السلام سیرت به بیا وایو. دا زمونږ استاد د محبوب پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدائش سره کوم حالات راځي په کوم وخت کې پیدا کیږي په ربیع الاول کې په اتم یا په نهم د ربیع الاول باندې. نن په تمام دنیا کې مسلمانان لګیا دي په 12 ربیع الاول باندې عید میلاد النبی مناوهي. حقیقت سری حقیقت داري چې په 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام دنیا نه تشریف وړي دي. د دنیا وفات د نبی علیہ السلام په 12 شوی دي. د نبی علیہ السلام پیدایش اتم یا نهم د ربیع الاول له. نن موږ مسلمانان یو موږ باغه کار کو چې کوم په شریعت کې وجود لري یو طریقه چې چا کړی قرآن کې وي سنت کې وي یا کم از کم متقدمین په دین کې داغه د پارس بنیاد وي هغه مسلمانان کو فزید دي چې زمونږ مسلمانانو رواجونه شروع شو. دا یو رواج دی په 12 د ربیع الاول باندې مټیان تقسیم کا پروګرامو کا څه چللی. دا زمونږ د نبی علیہ السلام سره مینه ده. زمونږ د عیسایانو يهوديانو فرق داري چې هغه د خپل پیغمبر خوشحالي صرف یو ورځ مناوهي او زمونږ د پیغمبر علیہ السلام د مسلمانانو د امتیانو فرق داري چې ټول عمر با د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت د نبی علیہ السلام سنت د نبی علیہ السلام طریقې د نبی علیہ السلام عادات د نبی علیہ السلام شریعت په خپل ژوندۍ کې راوړل. او کدا شي چې صرف په 12 باندې مینا کوا او نور ټول عمر خاموش ناسیا نو بیا زموږ د مسلمانانو د عیسایانو يهوديانو فرق او د هندوانو فرق پاتې نشو. مسلمانان یو 24 घंटे د نبی علیہ السلام په سنت طریقه جون دا زموږ د مسلمانانو ذمہ داری ده. الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنت طریقه جون نصیب کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. الله پاک زمونږ د ټول نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه باندې ژوندۍ نصیب کړي. موږ ټول ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی مانو کې او په حقیقی معنی کې الله پاک زمونږ د نبی علیہ السلام سره مینه پیدا کړي. موږ په حقیقت کې نبی علیہ السلام عاشقان جوړ کړي. د نبی علیہ السلام سنت طریقې زمونږ د ټول په ژوندۍ کې راولي. دغه محبوب پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی که د کوم غرض او مقصد د پاره الله پاک هغه قرباني ورکړي دي. موږ ته نبی علیہ السلام هغه طریقې خپلولو توفیق راکړي. الله پاک موږ په خپل دین باندې مستقیم وساتي. د هر غم پریشانی مصیبت امتحان د پردو قرضونو موږ ټول ساتي. الله په تمام دنیا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شریعت احکامات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین په تمام دنیا کې نافذ کړي. الله پاک زموږ د ټولو ضرورت د خپل خزانونو پوره کړي. څومره مسلمانان بیماران دي ټول ته شفای کامل عاجل ورکړي. څومره مسلمانان تر دې دم وفات زموږ والدو وفات شوی دا الله ټول مسلمانانو سره مغفرت تام نصیب کړي. موږ ټول ته الله پاک د نبی علیہ السلام په سنت طریقه باندې مرګ جون اخرت کې پاسیدل نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. एक